ہر پانی دا قدر کریں متا کوئی پانی آب حیات ہوئے، ہر بندے دا قدر کریں متا کوئی خضر حیات ہوئے۔ ایک بزرگ میں نے جن کا حوالہ دیا جناب علامہ حفیظ جالندری خود لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ واقعہ پڑھا نہیں میری آنکھوں دیکھا۔ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں سے ملنے گیا جلال پور جٹاں، جلال پور ایویں گجرات سے ہے میرے خیال میں کوئی 15-20 کلومیٹر، جی 12 کلومیٹر۔ واہ واہ بندے عرب دے آ سبحان اللہ۔ چل تو مسجد دے وچ 10 روپے جمع کراویں تو صحیح دسے تے مسجد بھی کتے یہ دے وچ جمع نہ کرا دے میں وہ ایس کرنے جمع کراویں تو 12 کلومیٹر۔ بلال کہتا ہے کہ 12 کلومیٹر ہے گجرات سے جلال پور جٹاں۔ علامہ حفیظ جالندری فرماتے ہیں کہ میں ماموں سے ملنے گیا، ابھی میری اٹھتی جوانی، اور وہاں ایک دن لوگ کٹھے ہو کے گئے مسجد میں، حضرت قبلہ قاضی عبدالحق کی خدمت میں، سرکار کھیتیاں سوکھ رہی ہیں، اتنا عرصہ بارش نہیں ہوا، آپ اللہ کے بندے نیک، سجدے جو کرتے ہو، نمازیں جو پڑھاتے ہو، کبھی کچھ اس سے تعلقات کا بھی کوئی فائدہ اٹھا لیا کرو۔ آپ کرم فرمائیں، تعلقات کا فائدہ اٹھائیں، روٹھا ہے رب تو منائیں، اور جھولی پھیلائیں تاکہ بادل آئیں۔ قاضی جی رو پڑے، کہنے لگے آج کل ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں کیونکہ غلطیاں بہت کر چکے ہیں اور تعلقات بگڑ چکے ہیں۔ ہاں ایک کتا ان کے دروازے پہ پڑا رہتا تھا مسجد کے باہر، کہتے تھے اس کو وہ کالو کہتے تھے، کہنے لگے کالو سے کہتا ہوں شاید اس کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ اللہ اکبر، اس کو کہتا ہوں، یہ مطلب ہے کہ مولویاں بھی کتے رکھیں پر باہر رکھیں، سبحان اللہ۔ کالو سے کہتا ہوں اس کے تعلقات ٹھیک ہیں، لیکن کالو بھی مفت میں تو نہیں مانے گا کیونکہ اکیلی شاید اس کی بھی نہ سنی جائے، اب اس کے لیے کوئی دعوت کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ لوگوں نے کہا حضور جو کرتے ہو کرو پر دعا کرو، انہوں نے کہا آج تو پھر نہیں، کل انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی دن چھوٹے بھائی، ان کا بھی ساتھ مزار ہے، چھوٹے بھائی کو بلایا، کہا کل مہمانوں نے آنا ہے اور مہمان سپیشل ہیں اور ہم نے ان کے لیے حلوہ پکوانا ہے، اس لیے سیدھے گجرات جاؤ، گری اتنی، کشمش اتنی، چینی اتنی، سوجی تے اور کتنی، جڑے پڑھے لکھے ہو تسی بولنا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک پیر صاحب کو میں ملنے گیا تو وہ بیچاری بیگم جو تھی اندر انہیں روٹی اور چائے نہیں بنا کے دیتی تھی، مجھے کہنے لگے تو بیٹھ میں ذرا سپیشل چائے تیرے واسطے بنوا کے لے آواں، تے گئے تے دیر نہ لائے، تے میں کہ خیر سی میں چائے بنوا رہے سا، تے میں ہستے آکھیا بنا رہے سو یا بنوا رہے سو، تے وہی سپیشلسٹ ہوندے نے جنہاں نوں پتہ ہوندا ہے بھی اے وی تے تو کیا کیا ہوتا ہے حلوے میں؟ اچھا گھی بھی ہوتا ہے، اللہ خوش رکھے، گھی، سجی۔ حضرت قاضی عبدالحق نے بھائی کو کہا کشمش، گری، یہ سب سامان لانا اور اول نمبر کا لانا۔ سودا کتنی حضور دیگوں کا؟ فرمایا کم از کم 6 دیگیں، 6 دیگیں حلوے کی، اور خالی یہ سودا نہیں، پراتیں بھی تازی اچھی لانا۔ پراتیں بھی آ گئیں، دیگوں والے بھی آ گئے، رات کو شروع ہوئے پکانے والے، صبح ہوئی حلوہ پک کے تیار، بات جنگل کی آگ کی طرح جلال پور جٹاں میں پھیل گئی۔ ایسی باتیں نہیں چھپی رہتی کہ قاضی صاحب کتیاں دی دعوت کروں نے،
कुत्तियां दी दावत करूं ने ते कुत्तियां नू हलवा खवाऊ ने। कई मानने वाले और कई दूसरी नस्ल वाले, ये नल्ले वाली कंपनी, ये कंपनी भी वहां मौजूद, कहने लगा देखो जुल्म खुदा का, इन्हां सुनिया नू अल्लाह पूछे ये हुण कुत्तियां नू हलवे खवाऊ ने, ये पलीदा नू भी ये हलवे खवाऊ ने, जे पका के इन्हां दे अगे रखो छड़ दे ये भी नहीं। उंज 11वीं वाली खीर हराम है, जे पक के खुशबू आवे ते फिर गोडे घाते प्या खावे, मावे ना मावे जोरे नाल मवावे, ते बीवी को फिर जब ज्यादा खावे ते बीवी नू फरमावे इथों दबा मांदी जाई। 6 देगे हलवे की रात को पकती रही, सुबह पूरे मोहल्ले में खुशबू हलवे की। अल्लामा हाफिज जालिंदरी कहते हैं मैं तो अप टू डेट ग्रेजुएट जवान था, मैंने कहा नवी बिदत आई है कि कुत्तों को हलवा, और सुना है कुत्तों से दुआ करवानी है, ये और तमाशा है, ये और तमाशा है। हाफिज जालिंदरी कहते मैंने मामा भी नाल ते मामी भी नाल, पूरे घर उठे, पूरा जलालपुर जट्टा, कोई उस कोठे पे, कोई उस कोठे पे। काजी साहब ने वो ये जो होती हैं बड़े सारे बर्तन, उन्हें क्या कहते हैं? परात। सुभान अल्लाह, परातें भरवा के हलवे की परातें, और उन्होंने गली में रखवाई। कहां रखवाई? गली में तरतीब से परातें रखवाई। अब मखलूक एक नहीं 4 बंदे गवाही दे दे तो कत्ल साबित हो जाता है। जलालपुर जट्टा सारा गवाह है। अब वो मुलवाने भी आए जिन्होंने माथे पे वट चढ़ाए, वेखिए तो सही करदा किए। अब वो भी आए जो खुदा से डरते थे, वो भी आए जो सिर्फ इतराज करते थे। अब हजरत काजी साहब उठे और कुत्ता जो था काला कहने लगा कालू बिरादरी नू बुला, पहले हलवा खवा फिर दुआ करवा बारिश आवे। उठा कालू, निकला गली में पिछली, एक कूक मारी कुत्तों की कतारें। अल्लामा हाफिज जालिंदरी कहते हैं कुत्ते और तहजीब। तुसा कदे मुस्लिम लीग पीपल पार्टी ते तहरीक इंसाफ दे जलसे तो बाद जड़ी रोटी हुंदी है उदा तमाशा वेख्या करो। अल्लाह अकबर, कितनी तहजीब होती है, कितने आराम से सुकून से खाते हैं। कोई किसी को धक्का लगता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई प्लेट टूटती है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लामा हफीज जालिंदरी कहते हैं मैंने ये माथे वाली आंखों के साथ दिमाग के सारे सिलसिले खोल रखे थे। अब कुत्ते आएंगे, जो हशर बपा होगा, एक दूसरे को काटेंगे और ये सारा हलाल हलवा बर्बाद होगा। लेकिन हजरत काजी साहब ने आवाज दी, कालू इन्हें कहना कि तुम 6-6 एक परात पे आ जाओ। कहते हैं मैंने एक परात, हफीज जालिंदरी का मजार है इधर, किताबें छपी, वो कहते मैंने गिन गिन के देखा, मैंने ऐसी तहजीब का मुजाहिरा मुहज्जब दुनिया में नहीं देखा कि ना कोई कुत्ता टौंका ना भौंका। 6 थे हर परात पे, 7वें का निशान न था। हलवा खाते रहे। जब हलवा उन्होंने मुकाया, काजी साहब ने कहा कालू हुण दुआ करवा। कहते हैं जितने कुत्ते थे पहले उसने मुंह ऊपर किया, उस कुत्ते ने मुंह ऊपर किया, एक कूक मारी और फिर दर्द की हुक्के कुत्तू ने देनी शुरू की। वो कूके दुनिया रोए,
इबरत की मंजिल थी कि जिन्हें बिल्कुल पलीद कहते हैं और हैं भी पलीद जानवर, लेकिन आज रब को अपनी बोली में सदा लगाते थे और सिफारिश बंदूक की करते थे कि मौला इन्होंने हलवा खिलाया, अब लाज रख। अल्लामा हफीज जलिंदरी साहब आप लिखते हैं कि मेरे पांव से जमीन निकल गई, अभी कुत्ते रूड़ रहे थे, कूक रहे थे, बादलों का निशान न था, एक पलक झपकने में काली घटाएं ऐसी आई और इतनी तेजी से आई कि हम लोग छत से तेजी से नीचे उतरे कि बारिश आई, हम उतर नहीं सके थे, कपड़े भीग गए, जल थल हो गया। राती जागे शेख सदावें, ओए राती जागन कुत्ते तैं तू उत्ते सारी राती जाग दे रहंदे, तेडियां वंज रुड़ियां ते सुते तैं तू उत्ते, दर मालिक दा मूल न छड़ दे, भावें मारे 100 जुत्ते तैं तू उत्ते, उठ बुलिया हुण यार मना ले, नहीं ते बाजी ले गए। हमारा इतना ताल्लुक है। आए हजरते इमाम बिलगिरामी, अब्दुल वाहिद बिलगिरामी लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक अल्लाह का नेक बंदा था, सारी रात रोता रहता था, सजदे में गिरना, रुकू में रोना। एक रात हाथ